हाय सांग मैंने समस्त को प्रथमे मोर नमस्कार। देखंतु आमे स्टार्ट करथिलु कोन ना ओडिया ग्रामर आमे गोटे गोटे पढ़ी पढ़ी आसछु गोटे गोटे चैप्टर। आज पढ़िया कोन ना कारक विभक्ति। देखंतु एटा थोरे पढ़ला माने मु गोटे गोटे जेमति कहिबी ताकू ध्यान से सुनिबे। पढ़ेला बेले कि सुनला बेले एणे तेणे कथा न भाबी जहाँ कुहाउची एवं जहाँ पढ़ाउची ताकू ध्यान भाବରେ जदि सुनिबे थोरे के मन रही जीवो हैला। आमे देखंतु मो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व प्रथमे कहि दउची वीडियो टी को प्रथमे लाइक करिवे एवं सब्सक्राइब करिवे, कारण मु देखंतु सबुरे प्लेलिस्ट बनै देची। सेटा ओडिया ग्रामर हो कि स्टैटिक्स जीके हो कि कंप्यूटर हो जियोग्राफी हिस्ट्री आगु को आसीबो हैला। एगुडी को सब गोटे गोटे पार्ट करी मु आनि देची एवं स्टैटिक्स जीके आमे कोन ना ट्रिक हिसाब रे पढौचु कि कंप्यूटर पूरा मूलरू इटी सेटी खोजिया पई पड़िबोनी जे मोर हैंड राइटिंग नोट सहित हैला। तो चलंत आमे पढ़िया कोन ना कारक विभक्ति कोन ना क्रियापद सहित संपर्कित भिन्न भिन्न पद को कारक कुहा जाय। केमिति भिन्न भिन्न पद को कुहा जाय कारक ना खाइली खाइलीटा गोटे कोन ना क्रिया क्रिया सहित भिन्न भिन्न पद ये कौन मु गोटे भात गोटे ये कौन ताकू कौन कहलु आम ना कारक बुझिपाल सेटा से लिखिदे ये कौन ना क्रियापद सहित संपर्कित भिन्न भिन्न पद को कारक कुहा जाए। बुझिपाल गोटे एग्जांपल देले ये तापर आ गोटे कौन ना से ये डायरेक्ट पचारि थाए डायरेक्ट एटा भी क्वेश्चन आसता ना कौन ना क्रियापद सहित संपर्कित थिबा पद को कौन कुहा जाए पचार देव तुम कौन लिख ना कारक कुहा जाए। सेमिति क्रियापद सहित संपर्कित न थिबा पद को कौन कुहा जाए ना संबद्ध पद कहंती हैला। तापर देखिया कौन ना कारक केते प्रकार कारक होची 6 प्रकार विभक्ति होची 7 प्रकार। कारक केते प्रकार ना 6 प्रकार कौन कौन ना कर्ता कारक कर्म कारक कर्ण कारक संप्रदान आपादान अधिकरण। आउ विभक्ति जो प्रथमा द्वितीय तृतीय प्रथमा ठारू सप्तमी पर्यंत होची विभक्ति 7 प्रकार। बुझिला देखंतु एठी टिके मु लिखि देछि तापर तमे गोटे गोटे करी पढिबा। ता पूर्व देखंतु मु किछि एठी लिखिछि कर्ता कर्ता कारक कोन केउ विभक्ति ना प्रथमा हैला। कर्म कारक को विभक्ति ना द्वितीय कर्ता को चिन्हि देला माने कर्ता कारक कर्म को चिन्हि देला माने कर्म कारक सेटा मु पढ़ेबी केमती चिन्हिबा पई पड़िबो हैला। तापर कर्ण कारक जहा द्वारा करे ताह कोन ना कर्ण कारक संप्रदान कोन ना दान अर्थ रे कोन ना संप्रदान आपादान कोन विच्छिन्न अर्थ रे गोटे गोटे टार अलगा होथुबो सेटा कोन ना आपादान। अधिकरण कोन ना स्थानाधिकरण को बुझाउथिबो बा कालाधिकरण को बुझाउथिले अधिकरण कारक। प्रथमे पढ़िया कौन ना कर्ता कारक कौन देखो मुझे ये एग्जांपल केतोटी लिखी देले आप आराम से जानी पारे। खरा दिने पणस पाचे पणसटा गोटे कौन ना कर्ता हैला। कर्ता और कर्म ये सब आम पढ़ी पढ़ी आसचु आप चिन्ह पारे कर्ता कौटा। अच्छा कर्ता किए ना पणस जदि कर्ताटा को आम चिन्हिदेलु ताले ता तले अंडरलाइन देइथिबो ताले आम जानिबे सेटा कर्ता कारक हैला। जेमिति आ गोटे राजा पुरोहितंको द्वारा यज्ञ कराउछंती राजा कहा द्वारा कराउछंती ना पुरोहितंको द्वारा कराउछंती एठी कर्ता कारक किए ना राजा जेहेतु कराउछंती राजा जेला मुख्य हैला सेटा कोन ना कर्ता कारक। सेमिति विवेकानंद अमेरिका रे अजिज्ञसिनी भाषण देइथिले किए ना विवेकानंद कौन देइथिले भाषण देइथिले कोठी अमेरिका रे एठी कर्ता किए विवेकानंद एटा मते पढ़िया पई पड़िबो नाही समस्त जानिथिबे कर्ता कोटा कर्म कोटा एटा आराम से समस्त जानिथिबे। खाली आपण कर्ताटी को चिन्हि देले कर्ता कारक सरला हैला। तापर कर्म कर्मटा को चिन्हबा केमती ना आमे काहा को क्वेश्चन करिबा ना क्रिया को क्वेश्चन करिबा कौन कुआडे क्या एतकी जदि मैं क्रिया को क्वेश्चन करिबा आंसर जोड़ा मिलिबो सेटा हला हमर कर्म आउ ता तळे जदि अंडरलाइन देइथिबो ताले आमे जानिले कोन सेटा कर्म कारक। केमती देखंतु मु एग्जांपल देई आपन बुझेबी पुनी कर्म कारक
କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ନା ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ମାର୍କୋନି ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କ୍ରିୟା କିଏ କରିଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ନା କ'ଣ ଓ କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ। କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଉତ୍ତର କ'ଣ ମିଳିଲା? ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। କୁଆଡ଼େ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଯଦି ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲା ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ପୁଣି କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ହେଲା, ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟା ମିଳିବ ସେଇଟା ହେଲା କର୍ମକାରକ। ତା ତଳେ ଯଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କର୍ମକାରକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯାଇଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ, କିଛି ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଲା କି ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଲା ନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେଇଟା କ'ଣ ନା କର୍ମ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କର୍ମ। ଏବଂ ତା ତଳେ ଯଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଇଥିବ ପଚାରିଥିବ କି କାରକ, ଏଇଟା ତ କର୍ମ ଚିହ୍ନି ଦେଲୁ ମାନେ କର୍ମକାରକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆସିଲା ସୀତା ଓ ଗୀତା ଦୁଇ ଜଣ ଆମ୍ବ ଖାଉଥିଲେ। ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାହାକୁ ପଚାରିବା ନା କ୍ରିୟାକୁ ପଚାରିବା। କ୍ରିୟା କିଏ ଏଇଠି ନା ଖାଉଥିଲେ। ଖାଉଥିଲେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଗଲା ଆମ୍ବ ଖାଉଥିଲେ। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା କରଣକାରକ। କରଣକାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ନା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା କିପରି? ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହେଉଛି, ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆମର କରଣକାରକ। କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? କାଠୁରିଆ କୁରାଢ଼ୀରେ ଗଛ କାଟୁଛି। କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା କୁରାଢ଼ୀରେ। ହଁ କି ନାହିଁ? କ୍ରିୟାଟି ଏଠି କିଏ କାଟୁଛି એટલે କ୍ରିୟା, ତା ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୁରାଢ଼ୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୁରାଢ଼ୀରେ ସାଧିତ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଟି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ, ଲୋକଟି ଜାଲରେ ମାଛ ଧରୁଛି। କେଉଁଥିରେ ଧରୁଛି ନା ଜାଲରେ। ଜାଲ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କରଣକାରକ। ତାପରେ ସେ କଲମରେ ଲେଖୁଅଛି ଏଠି କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେଉଛି? କଲମରେ। ଲେଖୁଛିଟା କେଉଁଠି ସାଧିତ ହେଉଛି? କଲମରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? କଲମରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କରଣକାରକ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ ମାନେ କ'ଣ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମାନେ ଆପଣ କଥାରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଦାନ ମାନେ ଦାନ ଅର୍ଥରେ। କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ନା ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଲିଭି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଲେଖିଦେଇଛି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଦାନ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ଟେମ୍ପରାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ହେଲା, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେବ ଆଉ ପୁଣି ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ନେଇ ଆସିବ। ସେଇଟା କେମିତିଆ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉଛ ଜଣକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମାନେ ଦେଇକି ପୁଣି ନେଇ ଆସୁଛ। ସେଇଟା ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ। କ'ଣ ନା ରାଜା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ। ରାଜା ଯେଉଁ ଅନ୍ନଦାନଟାକୁ କଲେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆଣିବେ? ଫେରି ଆଣିପାରିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଫେରି ଆଣିପାରିବେନି, ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତିକି ଗୃହିଣୀ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତମେ ଜଣକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମାଗି ଆଣୁଛ କି? ନୁହଁ ନା। ସେଇଟା ହେଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକାଥରେ ଦେଇଦେଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘୁରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କଠୁ। ଦାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ। ରାଜା ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ସୁନା ମୋହର ଦେଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ତମେ ମାଗି ଆଣିବ କି? ଆଣିପାରିବ ନା। ସେଇଟା ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ। ତାପରେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଦାନର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ତ ଜାଣିପାରିବା। ଧବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ତମେ ଧବାକୁ କାଚିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ଦେଇଛ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ତମେ ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରେଇ ଦେବ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଦାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଦରଜିକୁ କନା ଦିଅ। ଆରେ ଦରଜି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଫେରିବନି କନ୍ଥା
କନ୍ଥା ବାଲାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ, କନ୍ଥା ବାଲାକୁ ସେ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୁଧୁଡ଼ି ସିଲେଇ କରନ୍ତିନି, ଗୁଧୁଡ଼ି ତକିଆ ମକିଆ ଯାହା କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଦାନ। ସେଇଟା ପୁଣି ଯଦି ସେଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଦାନ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଉ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବନି, କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମାନେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଘୁରେଇ ନେଇ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆପାଦାନ କାରକ। ଆପାଦାନ କାରକ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପାଦାନ ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଆପାଦାନ ମାନେ ଅଲଗା କରିବା, ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ଆପାଦାନ କାରକ এটা କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ, ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଗଛରୁ ପତ୍ରଟା ପଡ଼ିଲେ ମାନେ କ'ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ହେଲା, ଆକାଶର ଧୂମକେତୁ ଛିଣ୍ଡିଲା, ଆକାଶରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ ତଳକୁ ଆସିଥାଏ ମାନେ ସେ ଛିଣ୍ଡିକି ଆସିଲା ନା, କ'ଣ ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଣ୍ଡିଲା ମାନେ ଅଲଗା ହେଲା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆପାଦାନ କାରକ ହେଲା। ପର୍ବତରୁ ପଥର ଖସିଲା, ପର୍ବତରୁ କ'ଣ ପଥରଟା ଥିଲା ଯେ ଖସି ଆସିଲା, ଆପାଦାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ମାନେ ଆପାଦାନ କାରକ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଧିକରଣ, ଅଧିକରଣ କାରକ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି କାଳାଧିକରଣ ବା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ଅଧିକରଣ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହେଇଥାଏ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଜାଣିବା କିପରି? ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି। ମୁଁ କହନ୍ତିନି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ସାଇକେଲ ଉପରେ ବସିଛି, ସାଇକେଲ ଉପରଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ସାଇକେଲ ସିଟ୍ରେ ତା ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି। ହେଲା, ସେମିତି ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି, ପକ୍ଷୀଟି କେଉଁଠି ବସିଛି? ଗଛରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି। ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଳ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା କାଳକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ସେଇଟା। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ପୋଖରୀ। ହେଲା, ପୋଖରୀ ମାନେ କ'ଣ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟିଛି, କଇଁଟା କେଉଁଠି ନା ପୋଖରୀରେ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ। ହେଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଯାହାର କାରକ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଖାଲି ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ ଷଷ୍ଠୀ, କିନ୍ତୁ ତାର କାରକ ନଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି? ଯେଉଁଠି ର ଦେଖିବ ମାନେ ସେଇଠି ଜାଣିବ ଏଇଟା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। କେମିତି? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ବସନ୍ତ ଋତୁମାନଙ୍କର ରାଜା, ମାନଙ୍କର ର ଲାଗିଲା, କାହାର? ବସନ୍ତ। ର ଦେଖିଲା ମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଇଥିବ ମାନେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଯେମିତିକି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବିମାନଙ୍କର ସମ୍ରାଟ, କବିମାନଙ୍କର ର ଲାଗିଲା ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଧିପତି, ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ର ଲାଗିଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଥରେ। ବୁଝିଲ? ମାନେ ଏହା ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରହିଥିବ। ଯେମିତିକି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଅଧିପତି, କାହା? ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରହିଲା, ଗରୁଡ଼ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରହିଲା। ହେଲା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କିଏ? ସେ ଜଣେ କବି, କବି ଆଉ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ରହିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଆମେ ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମାରିଦେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବି। ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ